आम तौर पर बोलने वाले ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਜਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बहुत सुनाइया गई अपन हुण भी सुनाइया जाणगियां आपदियां तारीफां मैं करी जावां जां तुहानूं कही जावां आपां सारे बहुत वड्डे गुनाहगार हैं यही चीज़ जिहड़ी सब तो वड्डी रिलाइज़ करन वाली गल हैगी है असीं हमेशा नुक्स दूजियां 'च भालदे हां असीं कहने कांग्रसियां ने लुट लिया असीं कहने अकालियां ने लुट लिया आ हुणे गल चली सी तां मैथों भी हुणे चालू ने बुलाउणा भी चाहुंदे आ परसों ही कोई फतेहगढ़ मेला सीगा कहंदे जी तुसीं आओ मैं कहा जी मैनूं झल लओगे सुण लओगे तां आ जाना क्योंकि मैं तो तिन्हां दे खिलाफ बोलना है कांग्रसियां दे भी अकालियां दे भी आप वालियां दे भी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो सो ये चीज़ों नाल नुकसान होया साडा अपना किसी होर दा नहीं होया लुट के सानूं वो लोग लैके जिन्हां दे पिछे तुसीं खानदानी सुना के हटे होने गल्लां भी बजुर्ग लड़ते रहे असीं पंथ दे मगर हैं या बादलां वाली गल या कोई भी ला लो इन्हां दे हाल तां तुसीं वेख लो कि कल कैप्टन जिहड़ा बीजेपी चला गया तो मैं बीजेपी के एक वड्डे लीडर ना क्योंकि मेरे नाल भी बड़े राबते रखते हैं डोरे डारे मेरे ते भी पाउंदे रहिंदे आ तो मैं गल की मैं पूछा ये लाशां इकट्ठियां करी जाने हो तो नाले साडे वल झाकदे हो जे लाशां इकट्ठियां करनियां इन्हां तां बदबू मारनी है इन्हां तो कुछ माड़ा मोटा साह हुंदा तो फिर तुसीं लै लैंदे ये लाशां लैके तुसीं की करोगे फिर तुसीं साडे वर्गे बंदिआं तों की उम्मीद रखदे हो तुसीं सराणे सोढी वर्गे तुसीं सिद्धू वर्गा जिहड़ा दवाइयां दा मंत्री सी सेहत मंत्री वो लै लिया गुरप्रीत कांगड़ लै लिया ते रहिंदा खुंदा चोरां दा सरदार कैप्टन लै लिया ते अजे तुसीं पंजाब दे लोकां नूं समझोगे कि पंजाब जिहड़ा हैगा इन्ना सुੱਤਾ होया ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੁਕਸ ਦੂਜੇ ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ क्योंकि जिहड़ी गल मैनूं समय मुताबिक आउंदी मैं गल कर लैंदा हुणे पिछे पेंशनां दी गल चल रही सी आपां बड़े खुश होए बैठे भी इन्हां ने एक पेंशन करती इहदे च भी साजिश है इन्हां ने उदों भी भैड़ी हालत कर दित्ती इन्हां ने इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर दित्ता अगे तां पेंशनां ही सी पेंशनां उवें रहणगीਆਂ इन्हां ने जिवें सरकारी मुलाजम भर्ती हुंदा उस हिसाब नाल इंक्रीमेंट लैणे शुरू कर दित्ते जिन्ना तक कि मरदे नहीं उन्हां चਿਰ इंक्रीमेंट मिलिਆ करनगे हर साल इन्हां ने तां उदों वड्डी ठगी कर लई ਅਸੀਂ खुश होए फिरदे एक पेंशन किस चीज़ दी मंगदे है कोई कंपीटीशन दे के आए है कोई इन्हूं कहा किसी ने आके भी हाँ साड़ी सेवा करो धक्के नाल तां आके तुसीं काबज होने सीटां दे उत्ते फिर तुहानूं पेंशन 5 साल बाद तुहानूं पेंशन दित्ती जावे पेंशन तां होनी नहीं चाहिए जे होनी चाहिए है तो 60 साल की उम्र जी आम मुलाजम वास्ते बनाई गई है जो कोई बंदा 60 साल का हो जाए जे जिउंदा रहूगा उद तक तो ले लवे अज की डेट है जो यंग घबाए का मुंडा है अंगद सैनी है उतो नवे शहर तो 30 साल 28 साल इन्हां दी उम्र है ये पेंशनां लग गई इन्हां लॉटरियां लग गई एक कलबीर जीरा है इतों थोड़े जीरे तो ठीक है कल के जवाक भर्ती हो गई अज पेंशन वाले हो गए तो असीं 32 साल नौकरी करके साढ़े जीपी फंड भी नहीं मोड़े पेंशनां तो छड्डो तुसीं ठीक है मेरी तो 2 साल की तनख्वाह नहीं दी हुई इन्होंने तो मैं आ जाता मैसेज अज भी तुसीं CM कोले जाओ जी मैं जिहड़ा CM शराबी हो के बाहरले मुल्कां 'च साडी बेहजाई कराउंदा फिरदा डिगदा फिरदा धी दी उम्र की जी लड़की अपनी उन्हें घर वाली बना के उन्हें तो कैप्टन चंगा साबित कर दिता इन्हों तो चंगा सी जिहड़ा रूसा लई फिरदा सी हाण प्रमाणता सी तो बहुत जी मतलब ये लोग किरदार जिहड़े हुंदे आ ये थोड़े सिस्टम नूं बिलोंग करते हैं अज कहते जी ये प्राइवेट है निजी मामला है निजी मामला कहता वोटां तां साडीआं नाल CM बने निजी मामला उदों ही सी जिद्दे आपदे घरे बह के आपदा काम करदा सीगा अज जे कोई थोड़े को चीज़ मंग के और मिल के फिर गल्लां करे मेरा निजी मामला कोई निजी मामले नहीं होंदे इन्हां दे ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंदियां ये बंदे जिहड़े तुहाडी भीख मंग के बहिंदे ਜਦੋਂ कुर्सियां ते वो तुहाडे नौकर हैगे आ ये गल सानूं पता नहीं हैगी असीं अपणियां पुराणियां जिहड़ियां हैगीआं रवायतां नूं कायम रखदे होए जां वो जिहड़ा साडे मन 'च कंडीशनिंग होई है वो तो असीं तोड़ ही नहीं सकदे उस चीज़ नूं ते असीं ओही चीज़ करी जांदे आ बड़े सूझवान तुसीं बंदे बैठे हो पर मैं कहना जिन्ने भी वध उम्र के लोग आ अपने आप वड्डा गुनाहगार समझ लैण तो गल माड़ी नहीं होनी क्यों जिन्ना लंबा समा इस चीज़ नूं वेखिआ भुगतिआ इहदा हिस्सा रहे हैं या चुप रहे हैं चुप रहना भी हिस्सा ही हुंदा है जे जुल्म नूं खिलाफ लड़ नहीं सकते तो उत्थे मतलब असीं चुप रहूं तां भी गुनाहगार हुंदे मैं भी अपने आप नूं गुनाहगार तां कहना कि असीं भी 31-32 साल जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा इहदे विच विचरे होए हैं
जब 4-5 साल पिछले छड्ड भी देवां तो 27 साल तक घट्टो घट्ट इस सिस्टम का पार्ट रहे हैं, करप्शन का पार्ट रहे हैं, गलत कामां का पार्ट रहे हैं। इसे करके अज पता है, अज जे मैनू जाग आ गई है तो की तकलीफ है, किसी की माड़ा है, कोई मैं किसी तो मंगदा दा कुछ है नहीं। पता नहीं किन्नी दुनिया जिहड़ी हैगी हुण तक कहंदी है फंड ले लो जी, पैसे ले लो जी। मैनू पता जिस दिन एक तो भी किसी ने सवाल पाता उदे ही कहणगे जी इहदा काम शुरू करता इन्होंने। तो सो मैनू इन्हां चीज़ां दा पता है, इस करके इन्हां तो बच के रहीदा। आपदा घर हुण भी उजाड़ रहे हैं, ਜਿਹੜਾ नुकसान सी वो भी हुण तक उठाया, पर बहुत वड्डा नफे दे विच हैगा। मैं एक वो DSP है ਜਿਹੜਾ मतलब अज सारी दुनिया जानती है, नौकरी तो 800 DSP करता फिरदा जां इत्थे हज़ारां करके चले गए। तो मैनू तो भाई ये बहुत नफे वाला सौदा मिलिया, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। जिन्हों मेरा कोई नुकसान दिसदा होवे मतलब मैं उन्होंने किमादा जा सकां कि मेरा वो ब्लैसिंग समझे, मेरे ते वरदान समझे, मेरा कोई नुकसान नहीं हैगा। जे ये जाग ना आई हुंदी, जे इस हंकारी मंत्री ने मैनू ये फोन करके ना जगाया हुंदा सुत्ते तो मैं अज ये नहीं होना सी जो तुहाडे सामने खड़ा। अज तुसीं एक रिस्पैक्ट की भावना नाल देखदे हो मैनू, ठीक है। तो सो ये दूजा पहलू जिहड़ा जरूर वेखना बनदा हुंदा हर एक चीज़ का, और हर एक आदमी अपने कर्म दे विच हैगा। जे जिहड़ा कोई चोर डाकू हैगा ना वो भी समाज वास्ते उन्ना ही लोड़ीदा, चंगियाई तां ही बचदी है, जे माड़ा बंदा भी तां हैगा। अखां खोल के वेखण दी लोड़ है, बुराई नूं एक लिमिट तक आउण देना चाहिए, उस तो बाद उहदे ते काबू कर लेना चाहिए। ये चंगे बंदियां ते चंगे समाज की निशानी हुंदी है। सो गल्लां दी तां ਉਹ नहीं हुंदी, हिरदे चों आउंदियां ते जिन्नियां मर्जी होई जाण, सच होण करके कई वारी चंगियां लगदियां हुंदियां। क्योंकि आपां आम तौर ते इस पासे खड़े बंदे समझदे कि ਉਹ पासे वाले बंदे जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਮੈਨੂੰ सुनन वास्ते आए ते मैं कुछ बहुत कुछ दे के जाना। नहीं, मैं तो लैके जाना तुहाडे कोल, मेरे कोल देण नूं कुछ नहीं हैगा। है देण नूं तां तुहाडे कोल भी कुछ नहीं, पर वोट दा अधिकार हैगा। ਉਹ बहुत ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ DNA ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਖ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਗਰ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੇਢੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਕੌੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਾਗਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਲਵੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਭੈੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਿਪਲ ਹੈ ਕਾਸਟਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਯੰਗਸਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ 2000 ਪਾਵੇਂ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਕੌਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਲਿਮਟ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ DNA ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਮਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਮਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2-4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਂ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 24/7/18 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਲੜਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਗਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।